बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हल्का 128 गोबर से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ। शेख रुहेल असगर साहब का ये इलाका है, गंदगी से भरा हुआ ये इलाका है जिसकी कंप्लेंट्स हम तक पहुँची हैं। उसके बाद लोगों के घरों में साफ़ पानी मौजूद नहीं है, उसके बाद यहाँ पे सीवरेज सिस्टम कोई मौजूद नहीं है, निकासी आब का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ के इलाका मकीन से जो कंप्लेंट जो शिकायत हम तक पहुँची है वो शिकायत सुनकर हम यहाँ पर आए हैं। और जब यहाँ पर आए हैं तो जलवा आप लोगों के सामने है और मेरे भी सामने है, क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक वक्त में हुक्म निकाला था कि शहरों में कभी भी गायें भैंसें वगैरह मौजूद नहीं होंगी और लोगों को तमाम तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक तरफ ये गंदगी, दूसरी जानिब लोगों के घरों में मौजूद साफ़ पानी की कमी, यानी उन्हें वहाँ पर साफ़ पानी चाहिए, नलकों से गंदा पानी आता है और उसके साथ साथ सीवरेज सिस्टम का निज़ाम नहीं है। और लोग अपनी मदद आपके तहत NA 128 की गलियाँ खुद बनाते हैं, मलबा डाल के, मट्टी डाल के। तमाम हकाइक आज आपको अपने इस प्रोग्राम में हम दिखाने वाले हैं। बस वीर इत्थे कुछ भी नहीं है। जे अगर तकरीबन कोई 18-20 साल हो गए ने मैनू मौजूद नू। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਅਰਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਖਿੱਚਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਆ। वगैरह सीवरेज का बिल पा के भेजते हैं, हालांकि सीवरेज इतने सरकारी कोई नहीं गा। असी जरा अपने जड़ी है ना कि अपने खुद जरा है ना, हाँ जी अपने पैसे मिला के जरा है ना बनाया, लेकिन फिर भी जरा है ना कि नकारा है। हाँ जी हाँ जी शेख रुहेल असगर ने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं कोई नहीं कभी भी नहीं आए सारे को जी। हालात के दो जी हाँ तो असं अपने घर का भी मुश्किल गुजारा करने तो बिल इन्ने 1000 रुपया 1500 सानू बिजली का नलके का आ जाता। हर महीने पैसे वाधते पे ने, हर महीने वाधते पे ने पैसे। जो भी करना है ना इत्थे सानू अपने पल्लियों करना पैंदा। इत्थे किसी ने चवानी तक नहीं, साडे बच्चों नू रोटी मिले या ना मिले, लेकिन इत्थे सानू खर्चा करना पैंदा। महीने बिल तारने भावे 4000 आए, 10000 आए, 20000 असं तारना। पूछे सानू मैं क्या इस इलाके तो कोई है ही नहीं कि जरा सानू आन के पूछे कि की सूरत हाल है। 6 महीने 9 महीने यानी कि हो गए ना गंदा पानी आ रहा। सब्जी बनानी तो दूर असीं नहा भी नहीं सकते इस पानी नाल। पानी भी गंदा आ रहा, सीवरेज भी गंदे, इन्ना मसला। पानी भी नहीं आंदा नलकियां च माजी, पानी नहीं आंदा, आंदा ते गंदा नहीं आ रहा है। सरकारी पानी पीने वाला नहीं आ रहा। अगर किसी टाइम आ रहा तो गंदा आ रहा, गंदा आ रहा पानी। हाँ जी पानी का मसला भी कह रहे गंदा आ रहा बहुत ज्यादा। कौन कह रहे हैं? सारे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਾਜੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਜੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਕਰ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੋ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਦੋ ਜੀ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦ कर देंगे सारा मलाइका करके ना बिल देवांगे आपे सीधे हो जाएगा। मैं फिर बनदा ते फिर यही है माजी। हां कि ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਕਚਰਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ 250-300 ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਤ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਈਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਜੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ इंसानों ਨੂੰ जानवरों नालों भी बदतर समझ बड़ा पैड़ा शुरू करते। मेरी बहन आप इधर रहती हैं? जी ये वाला मेरा घर है। हाँ जी देखिए इतना गंदा है, खाना खाना मुश्किल हुआ है। हाँ जी इतनी स्मेल आती है।
तो आपके सामने ही अब देख लें। नहीं मेरे सामने तो है, मैं तो देख रहा हूँ। मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया आपको इस हालत में रहते हुए? मैं तो देख रहा हूँ आगे। ऐसे रहते हुए आपने भी जाके कभी किसी को शिकायत, आपके मर्दों ने कभी किसी को शिकायत की हो? तो कोई सियासी आदमी आया हो? हमें वोट डाले, हमें वोट डाले, हाँ। हम इस साल आपका ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ख्वाब तो सारे दिखाते हैं, आगे देखते भी नहीं है कोई। बस उस वक्त आके वोट लेना होता है इन लोगों ने, आपको ख्वाब दिखाकर चले जाते हैं। और घरों में गैस वैसे नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही होगी आपकी? पानी भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, वो इतना गंदा पानी आता। तो आप लोग कैसे गुजारा करते हैं मेरी बहन? बस देख लें अब। लकड़ियाँ जलाते हैं? लकड़ियाँ आग के लिए? जी, आग के लिए लकड़ियाँ जलाते होंगे ना आप लोग? जलाते हैं और पानी बाहर से भर के। छोटे बच्चे फिल्टरों में जाके पानी भर के लेके आते हैं। कहाँ से पानी लेके आते हो मेरा बेटा आप? वो मस्जिद के पास से। घर में नहीं साफ पानी आता? नहीं। ओए होए बच्चे ਨੂੰ पता भी नहीं होना ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈਜਾਨ? अस्सलाम ਵਾਲੇਕੁਮ सर ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 18-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਂਡੂ ਦਾ ਰਕਬਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਧਰ ਅਮਜਦ ਦੀ ਐਮਪੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਇਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਮਜਦ ਦੀ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਰਹੀ ਲਸਗਰ ਦੇ ਏਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਨ ਸ਼ੇਖ ਰੋਇਲ ਅਜ਼ਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਰਮ ਰਹੀ ਲਸਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। अच्छा 4 साल हो गए आज से काम शुरू नहीं हुआ? नहीं। मोमिनपुर का इलाका रहेगा ना। और बाजियाँ दस ही पीने कहते हैं कि जब कोई आता है वो कहता है ये हमारे इलाके में शामिल है, हमारे खाते में शामिल नहीं है इलाका। हुकूमत के कागजात में ये शामिल ही नहीं। हाँ अगर हुकूमत के कागजात में ये शामिल नहीं है इलाका, तो ये तो फिर इलाका गैर है। हाँ आप लोग इलाका गैर में रहते हैं आप लोग? हाँ फिर तो हम इलाका गैर में रह रहे हैं ना, फिर तो इधर किसी का बिल देने का तो कोई हक ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत का बिल भेजने का भी हक नहीं है इधर। बिल्कुल ऐसे ही है। आना भेजा ही ना बिल ना हम आपको बिल अदा करेंगे, ऐसे ही है ना। सर थोड़े दिन पहले गए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी ਰੇ ਲਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭੈਣ? ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 20 ਦੱਸੋ? ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਿਵਰੇਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹੀ 2500 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। अच्छा 2500 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਦਿਓ। नहीं ट्रांसफार्मर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਖਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ क्यों? ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो बाप वाले को कहना ਸੀ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कौन है इसको ना दसो किसी बंदे का, कुछ सानू पता लगे। एसडीओ कौन सी है, ओवरसी कौन सी, एक्शन कौन सी, ना दे दसो। ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। दफ्तर केस हो? ਹਾਂਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ है ਅਲੀ ਇਰਫਾਨ ਹੈ। अली इरफान इरफान है। वो तो लाइनमैन है ना तुसी कह रहे हो? ਲਾਈਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਲੀ ਇਰਫਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦਾ अच्छा ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा फिर ਸਾਰਾ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਕੋਈ 4000 ਦੇ ਦੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਫਾ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कैमरे कोई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਪੈਸੇ ਦਿਏ ਪੈਸੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 20-25000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛੇ ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ 300 400 500 ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੈਨ ਲਾਓਗੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਐਨਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਕਾਇਦਾ? ਟੈਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਰ ਨੇ। ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਵੋਟ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਫਜ਼ ਅਕਰਮ ਗੁੱਜਰ, ਅਮਜਦ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ।
सहूलियत दियो ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਰੋਹਿਲ ਸਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਕਾमेडी ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ बड़ी। अच्छा, ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਵਾੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਗਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੰਜਰ ਨੇ ਪੇਵਾ। ਹਾਂ, ਸਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਭਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਣਵਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਆਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਜਨ? ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਬੀਬ ਅਹਿਮਦ ਬਣੀ ਕੀ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਸਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਸਾ ਆਫੀਸਰ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 4270 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 0321 4270 764। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਜ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਏ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਟੀਏ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਗੈਸ। ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਸ ਗੈਸ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ 20 ਸਾਲ ਚ ਨਾ ਗਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਗਲੀ ਬਣ और तारा भी पीछे हो जाएंगे, ਝਾੜ ਦੇ ਬੜੀਆਂ। 2000 ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਗਲੀ 4 ਦਫਾ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਂ ਜੀ? ਤਾਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਿਆ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਸਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਪੈਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰचे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ भाई नहीं बचा। अल्लाह ताला रहम करे। मैं जी मैं अपने घर के अंदर में दाखिल होने लगा हूँ जहाँ पे गंदा पानी आता है, क्योंकि इस इलाके में भी कहीं पर भी पानी का ना निकास का इंतज़ाम है, ना पीने के लिए साफ़ पानी लोगों के घरों में मौजूद है। जिसे हम हर घर में घुस के दिखाते हैं ना, उसी तरीके से मोमिनपुरा के इस इलाके में, शेख रोहेल असगर के इलाके में, उन्हीं के किसी इलाके के हम घर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे गंदे पानी आता है और पानी के अंदर स्मेल आती है, बदबू आती है। कट के दिखाओ सर पानी कितने है, कटो जरा कितों है, ऐसे है पानी? पानी नहीं आ रहा? नहीं सर, पानी नहीं आ रहा। उनकी सुबह पौना 1 बजे, 12:47 हो गए अभी तक पानी नहीं आ रहा जिस टाइम। 12:47 दोपहर का वक्त है, मोटर चला लिया, लगे मोटर चला फिर भी पानी नहीं आ रहा। पानी अगर भरना हो तो हमें रात को 2 बजे 3 बजे जागना पड़ता है इसके लिए कि भाई पानी आएगा हम भरेंगे फिर जाके सोएंगे। तो बहुत बुरा पानी चला जाता है, हाँ, फिर शाम ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ रहोगे, पहले सवेरे भर लिया फिर रात भर लिया। आपके सामने मोटर चल रही है, पानी का नामो निशान नहीं यहाँ पे। नाज़रीन, इस इलाके में ना पानी मौजूद है और गैस की पाइपलाइन तो है लेकिन गैस भी मौजूद नहीं है।
बिजली के बुरे हालात हैं। आप करीब यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए ये घर था जो ये बात कर रहे थे कि जी ये किसी की रिहाइश का है और रिहाइशगार के बाहर ये हाई वोल्टेज तारें लोगों के घर के बाहर से गुजर रही हैं जो कि किसी वक्त भी हादसे की वजह बन सकती है। लेकिन लेस्को वापडा कोई यहाँ पर काम नहीं करना चाहता। वो छत के कॉर्नर पे, वो छत के कॉर्नर से गुजर रही है। देखो ना कितनी लगी है, देखो वो ट्रांसफर बिल्कुल करीब है। हाँ वो भी काम खराब है बड़ा। पहले भी इतने बंदा इंज लाके हो तो है ना। बिल्कुल यार, है तो खुदा ना खासा किसी दी जान ले सकता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਭਰੋ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਸੇ ਭਰੋ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੰਭਾ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੀਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ ਭਰੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ अच्छा ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ है अच्छा ये तो बहुत नीवे है ट्रांसफार्मर, तो बहुत थले है। अगर आप सोचे अगर ये ट्रांसफार्मर अगर इधर रखेंगे ये तो ये प्रॉब्लम होगी, ये तारें इनके ऊपर से आएंगी। बिल्कुल ऐसे आएंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन बाहर ले जाएं, बाहर भी लेकिन पैसे लगेंगे आपको। अच्छा हमने कहा गली में ले जाएं, वहाँ से तारें आ जाएगी हमारे लिए। इकट्ठा करें। ये गली का सीवियर सिस्टम है आपकी? जी ये देखिए, ये तो बिल्कुल साइड से गुजरा है यार, दरमियान निकासी नहीं है तो यही हाल है पानी का। तो कहीं पे यहाँ पे निकासी नहीं है। बच्चे आते चीज लेने आते हैं दुकान से तो वो गिर जाते बीच में। हाँ ये तो बहुत ही बुरे हालात है। उस गली में सिर्फ पानी की पाइपलाइन है। हम लोगों ने छोटा पाइप डाला हुआ है अपना। इस गली में पानी की पाइपलाइन नहीं है। बिल आ रहा है, सरकारी पानी की लाइन नहीं है यहाँ पे। इस गली में नहीं है, एक ही लाइन है उस गली में, वो लास्ट तक सिर्फ उधर। तो यहाँ से कैसे पानी आ रहा है आप लोगों के पास? अपने तहत पाइप लोगों ने वहाँ से कनेक्शन लिए हुए, वो वहाँ से अच्छा अपने पाइप डाले हुए आधी इंची के और इंची के पाइप यहाँ से लोग लेके गए खुद ही अपनी मदद आपके सिर्फ एक ही गली में वो मेन पाइप है, मेन पाइपलाइन। हालांकि ये लाहौर शहर का हिस्सा है भाईजान, आप लाहौर में रहते हैं। हफ्ता पहले चुंगी वाली गली, डाखाने वाली गली तामीर हुई, उसमें बाकायदा उन्होंने वो पाइपलाइन की जो पानी वाली लाइन थी ना, वो उन्होंने पहली वाली निकाल के उसमें बड़ी वाली शिफ्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे कोई मसला नहीं है, वो ये जो है पानी गंदा आ रहा है, स्मेल आ रही है। उस गली में है लाइन, लेकिन इस गली में नहीं है। ना इस छोटी में ना इस बड़ी वाली मेन में भी नहीं है। भाईजान आप भी तो रहते हैं? जी भाई, कब से रह रहे हैं? तकरीबन 20-25 साल हो गए। कौन सा घर है आपका? ये पल्ली गली में घर है। क्या लाते हैं खान साहब? हम जब से यहाँ आए हैं तो यहाँ से शुरू से लेकर आखिर तक चंदे का ही काम हो रहा है। चंदे का ही काम हो रहा है। जैसे वो सरकारी पानी वहाँ लगा है, वो भी हमने चंदा किया, और किसी ने अपनी तरफ से हुकूमत ने फंड नहीं दिया हमें, वो हमने चंदा किया। हमारे घर तो वो पानी के जो पीने वाले वो निजाम तो छोड़ो, हमारे घर तो कोई मेहमान भी नहीं आ सकता। रास्ते खराब है हमारे। अच्छा कोई आएगा तो रास्ता ठीक होएगा तो कोई हमारे घर आएगा। वो हम जहाँ रहे जो हम किसी के पास जाते हैं तो वो भी हमारे से वही पानी वाली स्मेल जाती है, क्योंकि उसे हमने कपड़े धोने होते हैं, उसे हमने नहाना होता है, तो वही स्मेल हम किसी के पास जा नहीं सकते। नाला ये तो हुकूमत ने देनी है आपको चीजें सारी, यार तो महकमों ने देनी है आपको। यहाँ कोई आता नहीं, जो हमने किया वो दिहाड़ी करते हैं, वो यहाँ लाके चलो डी लग रही है चंदा डालो, 100 रुपए इकट्ठा करके हम चंदा डालते हैं। पैसे डाल के सारे काम करते हैं। ये सारा काम शुरू से ऐसे ही आ रहा है। हम तो 20 सालों से हो रहा है। हम तो दिहाड़ीदार आदमी है, 500-1000 रुपए दिहाड़ी होती है। वो शाम को आते हैं जी वो लाइट खराब है, कब से खराब है जी? सुबह की खराब है। वो पानी भी घर में नहीं है, और जो 100 रुपए 50-50 रुपए इकट्ठे करके वो डी लगाए। बहुत बुरे लाते हैं यार। तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो उसके लिए भी 50-50 रुपए। आपको कोई भी काम करना खुद ही पैसे डालने, फिर महकमे के लोगों को बुलाना, उनको पैसे रिश्वत देनी है आपने, उसके बाद काम होना है, वरना काम कोई नहीं होना। जो बढ़ती हुई है वो भी हमने, इलाके के जो कोऑर्डिनेटर या नाजिम नूजम है, चेयरमैन चूरमैन, कोई भी नहीं आता आप लोगों के पास? इस वक्त नहीं आता। वो जब इलेक्शन होते हैं तो तब वो 4 सितारे दिखा देते हैं, बाद में वो आगे है ना, आगे अभी इलेक्शन आ गए 2023 के इलेक्शन, फिर आएंगे आपके पास? अभी भी हमारे पास नहीं है, वो आएंगे जब मेन टाइम होगा, काम का टाइम नहीं होगा, फिर तो ये कहते हैं हमारे पास अभी टाइम नहीं, हम कर देते हैं, हम फारिग नहीं है। तो इसकी वजह से हमारा शुरुआत से चंदे का काम शुरू है। जैसे हम चंदों पे जी रहे हैं, चंदे पे हम जी रहे हैं, आगे भी ये लात हुए पड़े हैं। जी हमारी गलियां पास हो चुकी है नवाज शरीफ की हुकूमत। और भजन फंड मिला है शेख रुहेल असगर को, 50 रुपए का फंड मिला आप लोगों के इलाके में, आप लोगों को काम करने के लिए। पहले भी नहीं बनी और अब भी नहीं बन रही। अब भी नहीं है, ऐसे ही है। आइए मैं आगे भी देखना चाहता हूँ, आ जाए। ये सीवरेज डाले में देखिए क्या हालात है यहाँ। ये सीवरेज है जी, ये सीवरेज का निजाम है सारा, ये प्लॉट के अंदर। हाँ, ये जो कर रही है कहाँ पानी निकालें अपना? ये लोगों के घरों का पानी इसके अंदर गिर रहा है सारा का सारा। बच्चों ने यहाँ खेलना होता है, हर चीज यहाँ। ये तो बड़ी गंदगी है, बीमारियां भी यहाँ से होती हैं। ये तो बड़ी स्मेल है जी। ये छोटे छोटे बच्चे देखे सारी देर यहाँ। अच्छा इधर आगे आगे दसो ना, इधर आओ, की कह रहे हो? नहीं इस महल्ले च इन्ना बच्चा तो सारे बीमारियां दे विच वो इत्थे खेलेंगे तो बीमारियां होंगी भाई साहब, उन्हां दा होना की है? कोई साडा साने हाल नहीं, कोई साडा मुस्तकबिल नहीं है। हाँ इत्थे भी इत्थे लोकां दी रिहाइश हैगी है। हां जी, बुलाओ जरा, आओ जरा पुछिए ना कोलों। माजी की हाल है? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। और
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ठीक हो गया माँ जी। कितना अर्सा हो गया इस अभी तो रहते हुए माशाल्लाह? ये तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल में ऐसा भी हालात बदले इधर के? हालात किस तरह की गल करते कॉमेडी करती ना हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਐਸਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਕਰਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा ਐਲੀਆਂ ਕਰਾਂ ਦਾ अच्छा की हो रहा है दोस्तों ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। की हो रहा है थे माँ जी? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। 3 फुट कम से कम इधर 3 फुट इधर होना चाहिए। ठीक है लेकिन नहीं इन्होंने छड़ी कोई। ठीक है यानी उन्हीं दीवार ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। 10 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਬੈਨ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਟ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਖ ਰੁਹੇਲਸ ਦੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਖ ਰੁਹੇਲਸ ਗਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਇਧਰਲਾ ਅਮਜਦ ਨਹੀਂ ਅਮਜਦ ਗੁਜਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ मंजूर ਸੇਲ ਕੈਂਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਜੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ तो उधरला कर लिया दरखास्त कर ही दी थी यही कि भी सानू सीवरेज पा दिता जावे ते पानी दे दिता जावे पानी भी सही देता जावे ठीक है ते कोई मतलब ना सीवरेज है ना पानी है पानी नहीं हैगा ना सीवरेज हैगा वा ते कहंदे पे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੇ मदद आप दे तहत तो देखो लाइट लगवाई है ना हां जी ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕਿਲੋ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਲਓ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਜੀ 5-5 ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭਰਤੀ ਪਵਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਅਮਜਦ ਕੀ ਗੁੱਜਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਾਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ isa ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਖਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਨਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੜਾ ਲਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਵੇ ਵੋਟ ਹਾਂ ਬੈਨਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਹੈ फिर आगे चार चंद खाते मैं अगर मेरा साथ दें तो मैं साफ जवाब दूंगा उन्होंने कि भी इत्थे यार वोट ना दो नहीं ते वोटां तो पहले ऐ सेवर गलियां गुलियां बना दो ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਐਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਜੀ ਹਾਂ ਆਪ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਗੈਸ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਂ ਗੈਸ 24 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਘਰ ਚ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਜੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਲ ਲਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਇਧਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਮਾਜੀ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ
देखो मैं ते भी सारी जिंदगी नहीं सारी जिंदगी किन्नू वोट दिता सारी जिंदगी ये आकीता जिथे को पांदा पारी दा नहीं माँ जी वेख के पाना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਸਾਫ਼ ਮਹੱਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਗੈਸ ਇਨਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹੋ ਹਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਏ ਸਮਾਈਆਂ ਐਨਜੀ ਗੋਬਰ ਐਨਜੀ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਗੋਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਗੋਏ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੋ 50 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਇਆ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਆਜੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੋੜਾ ਗੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀਵੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ सब ठीक ठाक हो ठीक ठाक रिहाइश इधर ही है किन्ने सालों तो इत्थे रिहाइश है 85 साल तो इधर दे कोई हालात बदले भाई साहब हालात बहुत खराब है मजीद खराब हो गए ने इलाके दे हालात भी खराब हो गए महंगाई बहुत हो गई हाँ ते जमीन के जड़े लोग बहुत परेशान हो गए हर बंदा परेशान हो गया भाई साहब रोटी भी मुश्किल हो गई है बिल्कुल हैं गली महल्ले तो टुट गए ने घर साफ पानी भी नहीं मिलता पाया पानी बहुत सख्त गंदा पानी आ रहा है भाई साहब किनू वोट देना फिर ऐतकी की बनेगा पाकिस्तान का किहड़ी हुकूमत पाकिस्तान ली सही है वोट तो बाद विच होवेगा पर बंदोबस्त करो ना महंगाई दा महंगाई ना होवे कि महंगाई जिहड़ी आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ रूटीन चल रही है ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਐਂਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ माँ जी की हाल जे माँ जी इधर ही रिहाइश है अपनी नहीं साडी उस गली ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ? ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾइश ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਘਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੈਸ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਦੀ ਆਟਾ ਉਟਾ ਮਿਲਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਹੋ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸਿਰ ਹੀ ਪਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਬਣਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾ ਘਰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਚੀਨੀ ਲੱਭਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਟੁੱਟੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਖੁਸ਼ ਗਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦ ਬੋਵਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਰੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਪਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਮ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਮਰਨ ਡਏ ਆ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ खैरियत है ठीक ठाक पानी नहीं आ रहा बिल्कुल बेकार पानी आ रहा कोई साफ पानी पीने वास्ते नहीं सही आ रहा आवा तो भी क्या अच्छे जो नवे जो एक जो घोट उनका कितों ले भी पीना वास्ते कोई है बात लगती है इनसे गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया साहब हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ हाँ जी ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ना सहूलत कोई नहीं ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वोट लेना गए जे जिसिया कर दसा करदा कोई भी नहीं आज ही मौके से वाकिफ ही होंदी है पीछे जानते ही कोई नहीं ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ना कोई ना ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ बस लेके चले ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ जाते ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ पिछली बार इसे मैं बीमार आ अस्पताल आ मेरा वही कोई ना उन्होंने मैं झूठ मारा ਤੇ फिर ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਲੈਣ ਜੇ ਲੈਣ ਵਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਸਾਕੇ ਸੱਚਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਨੇ ਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇ ਫੇਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਤਾ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਥੋੜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਮਾਜੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ ਮਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਗੈਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀਰ ਕਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਨੀ ਐ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਨ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ੀ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਮਹਾਲ ਗਟਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਗਾ ਪਿਓ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਮਾਂ ਜੀ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਰੋਇਲਸ ਦੇ ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਫ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਫਲਾਣਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਢਿੰਗਰਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਪਿਆਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਦੋਗੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਓਗੇ ਉਹੀ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੈਨੀਆਂ ਡੱਬੇ ਭੱਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਬਸ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਜੀ ਬੜੀ ਮੱਲਾ ਖੈਰ ਮਾਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੋਟ ਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਬੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਟਰ ਟੁੱਟੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਤਕੀ नहीं तोड़ेगा ना वैसे तो पूछी जा रहे हैं मैं बड़ी मेहरबानी भाईजान क्या हाल है आपका अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र आप सुनाइए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में सर तकरीबन 25-30 साल क्या बदला 30 साल में इस इलाके का हाल शेख रोहेल साहब ने क्या बदला आगे उससे पहले हुकूमतों ने क्या बदला आगे असल में ये मसला ये कि हमारे इलाके में जो ना शेख साहब भी काम करवाते हैं जितने भी तकरीबन होते हैं अच्छा तो काफी हद तक बेहतरी आई है वो गटर का ढक्कन रह गया आपका अभी हमारा
वो बात हुई है, वो भेज देंगे कह रहे बात शेख साहब से बात हुई है, ये बात। और ये साइड पे ये कचरा भी बताना था शेख साहब को, ये कचरा आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो ये बात कचरा डेली झाड़ू लगा के जा ये झाड़ू, ये ढेरियां, ये इसको ढेरियां कहते हैं। ये हमारी गलती है ना। अब ये शेख साहब की गलती थोड़ी है। ऊपर भी दिखा दे, शेख साहब को दिखाएं जरा, ये तारे देख रहे हैं आप, बिखरी हुई तारे देखें, ऊपर बिल्कुल स्ट्रीट लाइट कहाँ है। अब आप ये देखें ना कि वो सारी चीजें आपकी बात ठीक है, ये जो मसला मसाइल आपने अपने लिए फैसला खुद लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, कब्र में पढ़ना है आपने अपनी, अपनी कब्र में जाना है मैंने अपनी। अभी देखें मेन रोड देखने वाले को बताना कि काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। मेरी बात सुने, अभी हमारा मेन रोड है तकरीबन मेरी बात सुने, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ उनका, मेरी उनकी जंगी जायदाद की लड़ाई नहीं है, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, आप टैक्स पेयर हूँ। हक सच की बात करें आप, इलाके का क्या हाल है, आपको टूटी सड़क नजर आ रही है? टूटी सड़क ये तो नजर आ रही है, ये हमने खुद तोड़ी है, ये हमारे ये नीचे पक्की सड़क है, ये देखें। अच्छा, आपने तोड़ दिया, ठीक है। हर बंदे ने अपने दरवाजे की पूरी गली में आपकी स्ट्रीट लाइट नहीं आपने उतारी है? कौन सी पूरी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं आपने उतारी है? सारी लगी, रात को आए मैं आपको दिखाऊंगा। मैं नजर आ रहा है मुझे यहाँ, मैंने अभी आपको कहा कब्र में पढ़ना है, अल्लाह को जवाब देना है आपने। देखिए मेरी बात सुने, जब उनकी हुकूमत बेशक आप उनके चहेते होंगे बड़े, उनकी हुकूमत नहीं जो बेटे आपने उनके चहेते होंगे, आप शेख साहब के बड़े चहेते होंगे, इसमें कोई शक नहीं नजर आ रहा है मुझे किसी के चहेते। लेकिन यार इन बच्चे ये बच्चा देख रहे हैं मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, जो बात ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अभी आप बाहर से आए, अंदर आए, बाहर हमारे रोड का हाल आपने देखा, एक सड़क आगे बनी हुई मैंने देखी है, 100-150 शेख साहब ने बनाई है। ये जो बाहर गोबर भी देखिए है, बाहर गोबर जो पड़ा हुआ है वो भी देखिए। अब ये देखे कि इनका क्यों नहीं आप नाम लेते? मैं ले तो रहा हूँ, करवाएं साहब, को बताया ना एप्लीकेशन। देखिए मेरे पास वो पूरी एप्लीकेशन पड़ी है, पिछले साल हमने दी, डायरी नंबर डीसी साहब से मार्क करवाई, एसी साहब से करवाई, टीएमओ के पास गई। अब दोबारा इस साल फिर हमने वही डीसी साहब से एसी साहब से टीएमओ, वो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो आप जाए ना एमएनए साहब के पास जाए ना अपने। देखिए एमएनए जब होगा तो फिर है ना, अभी शहबाज शरीफ ने ये इस वक्त आपके मौजूदा ही हैं भाईजान, इस वक्त एमएनए है वो आपके इस वक्त पंजाब में उनकी थोड़ी, और भाईजान वफाक में उनके, वफाक में है वो, आपको पता ही नहीं, आपको इल्म नहीं है, फिर वो आपके मिनिस्टर है वफाक के, वो इस वक्त हुकूमत में है, वो इस वक्त काम कर सकते हैं, जितना काम हो सकता है ना। देखिए 50 करोड़ का फंड मिला उनको, 20 साल का दरीना मसला जहाँ से गुजरना मुश्किल था, तब आप इधर कोई बंदा नहीं आया, और मैं तभी भी आ गया हूँ। अभी उन्होंने मसला सड़क पे गया ही नहीं हूँ, मेरे भाई भी बनी हुई सड़क पे गया ही नहीं हूँ, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो दिखाई नहीं बनी सड़क, मैं तो दिखाई टूटे रहा हूँ, मैं तो दिखाई गोबर रहा हूँ। मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि शेख साहब ने ना शहबाज शरीफ साहब का भी हुक्म नहीं माना, मज्जे भैंसे आज भी आपके मोहल्ले में है, गोबर आज भी आपके मोहल्ले में है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ आपको, आपकी वकालत पे कि शेख साहब को डिफेंड आपने किया। यकीन करें प्रोग्राम देखे होंगे, खुश हो रहे होंगे, बड़ा खुश हो रहे होंगे। डिफेंड करने की बात नहीं है, बात ये है कि हमें अगर 100 मसले है ना, 100 अगर हमारे मसले है ना, तो उनमें से 80 मसले जो है ना शेख साहब ने हल करवाए, तो दूसरा बंदा हमारे हल्के में हमारे पास आएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये 20% मसला भी हल हो जाए, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। शेख रुहेल असगर का ये इलाका था, और यहाँ पर आकर ये अंदाजा हुआ है कि जनाब लाहौर शहर में जैसे ये हिस्सा यहाँ का है ही नहीं है। गाँव का मंजर आज भी पेश करता है, जितने भी इलाका मकीन है वो इस बात से परेशान है कि हमारे घरों में अभी तक साफ पानी ही मौजूद नहीं है, और अगर नलकों के कनेक्शन किए गए हैं तो वो इतनी दूर दराज इलाकों में किए गए हैं कि कई ऐसी गलियां हैं जहां पर अभी भी पानी का ना तो निकास मौजूद है, ना सीवेज सिस्टम मौजूद है, और ना ही लोगों के घरों में साफ पानी आ रहा है। ये तमाम बातें थी आज के प्रोग्राम में जो कि हमने आपके सामने रखी। हल्का 128 शेख रुहेल असगर जहां से कामयाब हुए, 50 करोड़ के फंड्स होने के बावजूद इलाके में किसी भी किस्म का तरक्याती काम ना हो सका। वहीं पर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेख इम्तियाज की, जो वासा के वाइस चेयरमैन रहे हैं एक अरसा दराज से, लेकिन आज तक इस इलाके की हालत नहीं बदली। लोग आज भी पानी पीने को तरस रहे हैं, एक करबला से ज्यादा ये इलाका कुछ नहीं है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज को इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।